Rabbi şrah li sadri ve yassir li amri ve hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli ve ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad amma ba'd. Cemaat bütünüz bilesiz, işke gene düşürəbiz. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem etken innama bu'istu liyutimma makarimul ahlak. Şınlıkta min şuşu dünyaga jiberildim bari tik matur hılıklarını tamamlaştırır için. Yani benim bu dünyada missiya kişiler arasında hılıklarını yakşırtu. Nokta. Yani bu özünün missiyasını şulay açıkladı Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Elbette bütün peygamberler tavhid bilen kelgenler. La ilahe illallah bilen. Allah Teala bar ham bir. Lakin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şuna üsteme bularak özünün missiyasını ahlak bilen beylep koydu. Ondan günlerden bir günni Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den soruyorlar. Cennetke en көп kirte turgan aybirler nerse? Cennetke en көп kirte turgan aybir nerse? Takvalık hem yakşı hılık dedi. Yani cennet ahillerini karasak, sen cennetke ne için kirdin? Takvalık için. Sen ne için? Takvalık için. Sen ne için? Ahlak için. Sen ne için? Ahlak için. Sen ne için? Sadaka көп berdim. Sen ne için? Takvalık için. Sen ne için? Takvalık, ahlak, takvalık, ahlak. Sen ne için? Namaz көп okudum. Yani көпшілік kişiler cennette hılık bilen, ahlak bilen kireler. Hazır sırao cemaat. Siz bunu bilesiz indi elbette. Ben sizge yana bir açıklamadım alegine. Hılık bik zor, bik kirekli bir şulay bit. Hatta dünyavi kuzlikten qaraganda, hatta mekteplerde ahlak degen ders var. Ahlakını öğretirler. Ne işinsin kişiler onu hemen özleştire almıyorlar. Yarar biz elhamdülillah Müslümanlar, elhamdülillah namaza kiletiren kişiler gümümen etkende, gümümen bütün dünyanı alsan neşe anda 7 milyar kişi var ayma. Ne işin onun yartısı bulsa da ahlaklı değil. Ne işin birbirinin başına bomba yağdırtalar, ne işin birbirinin aldılar, ne işin birbirinin başka türlü cinayetler kılarlar. Niye? Ne işin ahlak naşar? Çünkü kaideler şu kadar көп ki, ben qaradım o kitapla, ahlak kitabı değil mi? Onda bunun bilen görüşkende bulay tere kerek, bulay işlegende bulay tere kerek, bulay tere kerek, tigilay, bir spisik. Başına kirmeyeme. Hatta bizde de indi. Hatta bizning Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ahlak turunda bik көп hadisler aytdı. Şanışlı bulunuz. Bir-biringizni aldamağız. Bir-biringizni biznesinizga ziyan ketirmegiz. Bir-biringiz artından gıybet söylemegiz. Hem başka. Yani şu kadar көп ki başka sıymy. Hem kişi öyle bu көп men bunu öte almamdır deyip endi şunun için ana ikinci planga koya. Yani birinci plandan ikinci planga koya. Birinci planda başka aybirlerine koya. Namaz oku mesela değil mi? Dağın mesela. Bu endi soğundan demek soğundan o bulmaska da mümkün değil mi? Biz bilmeymiz көп mü kaldı bizge. 10 yıl kaldı mı bizge? 10 gün kaldı mı? Bir kim de bilmiyor. Şunun için artka kaldırığa yaramıyor. Hem mine bizning galimlerimiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin bütün hadislerin ahlak turunda bütün hadislerin okup öğrenip yani ahlak boyunca bilgiçler ayttılar. Alarını bütünüsün 4 hadiske sığdırga bula. Yani bütün ahlakның astında negiz bularak 4 hadis yata. Şu 4 hadisini eğer de kişi anlasa, eğer de onu turmuşka aşırsa, ol ahlaklı bula, hem demek inşallah cennetli bula. Birinci hadis aytgan Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem "Men yu'minu billahi vel yevmil ahiri felyekul hayran ev liyasmut." Eğer de kimdir Allah'a iman getirdi, hem ahiret gününe iman getirdi, ol di yaxşı söz söylesin
Җәйсә инде дәшмәсен, сөйләшмәсен. Yani Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizni ündədi, şaqırdı. Əgər də min xəzir bir minutdan aytetiran, bir sekunddan aytetiran sözdə yaxşılıq yox ikən, nəsə şəyə kerek? Dəşməskə. Söz ağızda bulğan vaqtda biz ana xuja, ağızdan çıqqaş, ул bizga xuja. Ата-бабаларыбыз әйткән. Гумар радиллаһу анһу әйткән, күп сөйләшкән кеше күп ялгыша. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям башка хадистә әйткән, җәһәннәмгә иң күп кертә торган, ягъни җәһәннәмгә иң күп керүчеләр булыр тел аркасында. Ягъни бусы җитмиме? Ягъни безгә артык күп сөйләшмәс өчен, сүзләребезне үлчәп торыр өчен, минем хәзер менә бу монда утыра торган кардәшләр белән утырган вакытта, монда башка җирдә, гаиләдә, эштә мин хәзер әйткән сүзләрдән хәер бармы, юкмы? Менә бу мизгел генә, әгәр дә без аны тотсак, без әхлакның 4тән 1 өлешен үтәгән булабыз. Вакытында үзебезнең сүзләребезне үлчәп алып, әйтергә, җәйсә әйтмәскә. Яхшылык бар икән әйтәбез, яхшылык юк икән оныттык. Әйтергә файдасы юк. Икенче хадис, галимнәребез сайладылар, Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллямның күп хадисләреннән әхлак турында әйткән Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям: "Мин хуснил исламил мар'i таркуху ма ла яънихи." Кешенең исламның камиллигеннән, кешенең, ягъни исламның иң яхшы өлешеннән, исламыбыз бар, әйме? Шуның иң яхшы өлеше ул ди үзенә кагылмаган әйберләрдән ваз кичү, үзенә кагылмаган әйберләр белән мәшгуль булмау, диде Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям. Ягъни башка без инде моны 2-3 җума элек моның турында сөйләшкән икәнме? Башкаларның эшләренә кирәк булмаган вакытта тыкшынып тормау, сиңа кагылышлы булмаган эшләр белән вакытыңны әрәм итмәү, ул инде шуннан тора. Гомумән, галимнәребез шулай ук әйттеләр, әгәр дә бер кеше башкаларның халәтләре белән мәшгуль икән, үзенең халәте белән мәшгуль түгел икән, башкаларның бусы шулай эшләде, бусы тегеләй эшләде, шулай инде, шундый мәгънәсендә. Ягъни моңа ярдәм итим мәгънәдә түгел. Булай гына, аларның аңа кагылышлы булмаган эшләр белән мәшгуль икән, бу ди ишарат Аллаһ Тәала бу кешене яратмый икәнлегенә. Галимнәр шул хадисләрдән чыгардылар шундый кагыйдә. Әгәр дә без үзебезне күрәбез икән, мин, Фәрид, кешеләрнең, ягъни кирәк булмаган әйберләргә тыкшынам икән, сигнал Аллаһ Тәала сине, Фәрид, яратмый димәк. Чөнки теге якта бар хадис, әйме? Мин хуснил исламил мар'i, кешенең исламның матурлыгыннан, кешенең исламның иң яхшы өлеше таркуху ма ла яънихи. Аңа кагылышлы булмаган әйберләрне ваз кичү, алар белән шөгыльләнмәү. Монда күп кырлы инде, әйме? Кирәк булмаган әйберләрдән ваз кичү. Шулай ук без әгәр дә бу хадисны да истә тотабыз икән, димәк без тегесе белән бергә яхшы холыкның яртысын өйрәндек. Йөзләгән хадис ятлап, укып, әйме, китаплар укысы түгел, шушы 2 хадис кенә, әйме. 3нче хадис әйтте, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бер кеше килә, сырый, я Расулаллаһ, миңа бер насихат бир әле ди. Ла тагдам ди. Ашуланма, нафратланма. Тагын бер насихат бир әле ди. Ла тагдам ди. Ашуланма, нафратланма ди. Кешеләргә ашуланып җирмә ди. 3нче мәртәбә сораса, 3нче мәртәбәдә шулай әйтер Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям, ләкин инде 2 тапкыр сорагач, теге сахаба радиллаһу ан тамам аңлады. Ягъни кешеләргә ашуланмау, шулай ук, ягъни үзебездә булган ашуны җиңә белү, ул да әхлак булып санала.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem meşhur, siz bütünüz bilesizmi? Kişli batır di, batır kişi ol. Başkasını yığa tırgan tugil di, özünün nefsin tutabile tırgan kişi batır di. Yani biz bitinde qarayız anda ne? İnternetten neden bilmem anda bir sportsmenler neler kişli штанга көтерәләр, анда birər kim bilen көрәшеп, аны җыгып куялар, o нинди кişli дип уйлыйбыз, Lakin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem әйтте, ул кişli түгел ди. Yani bu kişinin күрсәткече түгел, belki ул kişlidir, bilmибез, Kişinin күрсәткече кашан кеше үзендә булган ашуны җиңә белә. Менә ул кişli була. Yani кашан син хаклы ашуланырга, хаклы, бар бит андый хәлләр, Син хаклы һәм ашуланмыйча каласың, туктап, менә бу инде кишлелек була. Һәм Аллаһ субхана ва тааля Кур'ан-ы Кәримдә мондый кешеләрне Али-Имран сурасында 134-нче аятта хуплады бөтенесен. Әйткән: "Стайзу билла ва казимина айза ва афина анин нас, валлаху юхиббул мухсинин." Алар ди үзләренең ачуларын тота беләләр, кешеләрне гафу итә беләләр. Аллаһ Тәала изге кешеләрне яратадыр. Yani bir cümle. Yani үзләренең ачуларын тота беләләр, кешеләрне гафу итә беләләр, һәм Аллаһ Тәала әйтә, нәкъ шундыйларны, ягъни мухсиннәрне, яхшы кешеләрне Аллаһ Тәала яратадыр. Һәм 4-нче хадис әйткән Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям: "Ла ю'мину ахадукум хатта юхиббу ли ахихи ма юхиббу ли нафсихи." Бірігіз да иман китергән булмассыз, yani монда камил иман дигән мәгънәсендә, бірігіз да иман китергән булмассыз, әгәр дә үзегезгә яраткан әйберләрне кардәшләрегезгә яратмасагыз. Yani үзебезгә яраткан әйберләрне кардәшләребезгә яратсак, димәк безнең иманыбыз камил, шуның белән камилләшә. Yani бу ике яктан карарга кирәк, Яхшы яктан да, мин яратам, минем белән хөрмәт белән сөйләшкәнен, димәк мин дә кешеләргә дә моны яратам. Бу кардәшем белән хөрмәт белән сөйләшсеннәр, Yani ничек булса да мин нәрсәне үзем яратам, шуны кешеләргә, бигрәк тә кардәшләребезгә яратырга тиешбез. Булай гомумән бөтен кешеләргә. Бер галим бар иде. Ахнаф исемле, аны инде әйтәләр, бик кешелекле, кешеләрнең хәлләренә керә белә торган галим булган, бик мәшһүр шуның белән. Һәм моннан көннәрдән бер көнне сорыйлар: "Син ди моны кайдан өйрәндең?" Yani кайдан? Әтиңнәнме, әниеңнәнме, берәр галимдә дәресләрдә утырдыңмы, берәр китап укыдыңмы, берәр хадисны укыдыңмы? Каян син моны өйрәндең? Менә шул кадәр син шундый кеше булдың дип сорагач, ул әйтте: "Нәфсемнән ди. Мин үземнең нәфсемнән өйрәндем ди. Мондый булырга. Yani кешелекле булырга үземнең нәфсемнән өйрәндем." Ничек ди? Мин ди үземнең нәфсемә карыйдырым, нәрсәне мин үзем яратмыйм. Үзем яратмаган әйберләрне мин аны кешеләргә эшләмим. Yani үземә ошамаган, үземә яратмаган әйберләрне кешеләргә эшләмәсәм, мин иң кешелекле кеше булам. Бу тискәре яктан инде, тискәре, үзем тискәре, инде үземнең яраткан әйберләремне әгәр дә кардәшләремә яратсам, моның да баласы тәртипле булса иде, моның да машинасы яхшы булса иде, моның да намазлары, тахаҗҗудлары укылса иде. Шулай әгәр дә теләсәк, инде әлбәттә бу иманның зур ноктасы була. Димәк, менә шушы элекке борынгы галимнәребез бөтен ахлак белемен, бөтен ахлак фәнен шушы 4 хадискә сыйдырдылар. Yani шуларның әгәр дә укысак, аңласак, инде әлбәттә бу без сезнең белән моны җомгаларда сөйләштек, ләкин моңа кире кайтырга кирәк. Шулай бит, бу бер әгәр дә бу зур фәннең нигезе булып тора, 4 пишмага 4 нигезе булып тора инде, димәк аның турында нык уйланырга кирәк. Димәк аларны һаман да үзебездә үстерергә кирәк. Аны җиңел әйтергә ачуланма. Ачуланмыйча кара син. Кашан синең бөтен эшеңне бузып куйдылар, Ачуланмыйча кара.
Аны жеңіл әйтергә ярат моңа, әйме? Жеңіл әйтергә. Аны эшләргә авыр. Һәм башка. Менә бу бөтен 4 хадисен әйттек. Кирәк булмаган сүзләрне сөйләшмәскә, үзеңә кагылышлы булмаган эшләргә тыгылмаска, ачуланмаска һәм үзеңә яраткан әйберләрне башкаларга ярату, ул инде ахлакның нигезе булып тора һәм без моны өйрәнсәк җәмәгать, тормышка ашырсак, иншалла, теге беренче хадискә туры киләбез. Җәннәткә иң күп кертә торган әйбер тақвалык һәм ахлак. Намаз да димәгән, садака да димәгән, хаҗ да димәгән. Булар бөтенсе әһәмиятле җәмәгать, әлбәттә. Моның дәрәҗәсен төшермибез, ләкин булардан тагын да әһәмиятлерәк әйберләр тақвалык белән ахлак. Раббыбыз Аллаһ барыбызны да матур ахлак ияләреннән кылсын. Безнең сөекле пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям уммәтеннән иң яхшы, иң хәерле мусульманнардан кылса иде. Хаза биллаһи тawfiq, алхамдулиллаһи бисаваб. Раббана зидна илма нафия ва ризқа таййиба ва амал мутақаббала. Я ибадуллаһ, удгу иля Аллаһ ва иннаху самиун дуа.